Hello everyone, welcome back to our lecture. Up to previous lecture we discuss topic plant nutrients. In today's lecture we have to start our new topic, that is fertilizers and manures. In previous topic plant nutrients we discuss different nutrients which are essential for the plant growth, their role, their deficiency symptoms, and their recovery by using different fertilizers. We have discussed that part in previous lecture. In today's lecture, we have to discuss different fertilizers, their applications, how that fertilizers apply. Okay, so fertilizers supply plant food and helps to increase yield of different crops. We have used fertilizers to increase the yield. Manures not only supply nutrients but also improve the soil fertility and physical condition of the soil. We can use fertilizers for increased yield, to getting particular nutrient for cropping plants, but manures we use for improve the soil fertility or physical conditions, their texture of soil, to improve that conditions. Okay, manure consists of animal waste mixed with farms waste material. मॅन्युअर्स कशापासून बनलेलं असतं, तर ॲनिमल वेस्ट जे ते मोस्टली त्यामध्ये मेजर कंटेंट असतं. फर्टिलायझर्स अँड मॅन्युअर्स सप्लाय इम्पॉर्टंट न्यूट्रियंट लाईक एन पी अँड के, म्हणजे नायट्रोजन, पोटॅशियम अँड फॉस्फेट. हे जे तीन कंटेंट आहेत हे आपलं मेजर जे फर्टिलायझर थ्रू किंवा मॅन्युअर्स थ्रू आपल्या प्लांटला प्रोव्हाइड होतात. Fertilizer definition: fertilizer are those substances which must be added to soil to improve deficiency of essential element required for. Then next one is method of applying liquid form fertilizers. Starter solution ही पहिली मेथड आहे. It refers to the application of solution of nitrogen, phosphorus pentoxide and potassium oxide in the ratio of 1:2:1 and 1:1:2 to young plants at the time of transplanting. For example, vegetable. ह्याच्या म्हणजे हे मोस्टली व्हेजिटेबलसाठी आपण यूज करू शकतो. काही रेशोमध्ये रेशो सांगितलं त्यांनी 1:2:1 किंवा 1:1:2 या रेशोमध्ये नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम तुम्ही प्रोव्हाइड करतात. ॲडव्हान्टेज काय आहे या मेथडचं? न्यूट्रिएंट रिचेस प्लांट रूट इमिडिएटली. सोल्युशन इज डायल्यूट सो डज नॉट इनहिबिट ग्रोथ. आता सोल्युशन डायल्यूट असणार आहे त्याच्यामुळे ग्रोथवरती जास्त इम्पॅक्ट होणार नाही बा, आणि न्यूट्रिएंट जे ते लगेच इमिडिएटली तुमच्या प्लांटला भेटतील. डिसॲडव्हान्टेज: एक्स्ट्रा लेबर इज रिक्वायर्ड, फिक्सेशन ऑफ फॉस्फेट इज हायर, म्हणजे लेबर कॉस्ट जी ती वाढते, तुम्हाला लेबर जास्त लागते आणि फिक्सेशन ऑफ फॉस्फेट जास्त होऊ शकतं ह्या मेथडने. देन फॉलियर ॲप्लिकेशन: इट रेफर्स टू spraying of fertilizer solution containing one or more nutrient on the leaves of growing plants. Several nutrients elements are readily absorbed by leaves when they are dissolved in water and sprayed on them. म्हणजे फॉलियर ॲप्लिकेशन म्हणजे तुम्ही जसं तणनाशक वगैरे स्प्रे करता तसं त्याच पद्धतीने तुम्ही आता अलीकडे पाहिलं असेल तर जे टॉनिक वगैरे स्प्रे करता ते म्हणजे फॉलियर ॲप्लिकेशन. डिसॲडव्हान्टेज: स्ट्रॉंग कॉन्सन्ट्रेशन बर्न्स द लिव्स. जर तुमचं फॉलियर ॲप्लिकेशनमध्ये न्यूट्रंट्स कॉन्सन्ट्रेशन जास्त झालं, फॉस्फेटचं असेल, पोटॅशचं असेल किंवा आणखी मायक्रोन्यूट्रंटचं, तर ते पानं जाळून टाकू शकतं. लो कॉन्सन्ट्रेशन प्रोव्हाइड स्मॉल क्वांटिटीज इन सिंगल स्प्रे. आणि कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं तरी क्वांटिटी न्यूट्रिएंट जे ते कमी पडू शकतं. इट इज मोर कॉस्टली अनलेस फर्टिलायझर्स आर अप्लाइड अलॉंग विथ insecticide, pesticides, etc. कॉस्ट पण जास्त असू शकते त्याची. these are the example of foliar spray. Then direct application of liquid fertilizers to soil. This one third method for liquid fertilizer application. With the help of special equipment, ammonia solution must be placed in the narrow furrows at depth of 12 to 15 cm and cover immediately to prevent loss.
म्हणजे डायरेक्टली अमोनियाचं लिक्विड जे ते तुम्ही प्रोव्हाइड करून ते मातीने मागून फाळ वगैरे असतील नांगराचे त्यांनी झाकून टाकू शकता. ते इमेजमध्ये दिसतं तुम्हाला. देन this one is same method, directly liquid is applied to cropping plant. Then application through irrigation water, this one is fourth method for liquid fertilizer application. It refers to the application of water soluble fertilizers through irrigation water. Generally nitrogenous fertilizers are applied through irrigation water. म्हणजे ड्रिप इरिगेशन थ्रू जे तुम्ही खतं प्रोव्हाइड करणार आहात ते म्हणजे कुठलं ॲप्लिकेशन थ्रू इरिगेशन वॉटर, म्हणजे लिक्विड जे फर्टिलायझर्स ते तुम्ही ड्रिप इरिगेशन सकट प्रोव्हाइड करू शकता. दिस वन इज ड्रिप इरिगेशन. Particularly here we mention Jain. We does not publicity any brand here, but here in this picture we see a drip irrigation method. By using this method we can provide liquid fertilizers to our plant. Then factors affecting efficiency of fertilizers, type of soil and its fertility. Then second, cropping history. क्रॉपिंग हिस्ट्रीवर पण तुमचं फर्टिलायझर्स हे कुठले अप्लाय करायचं ते पण डिपेंड असेल. सीझन इन विच द क्रॉप इज ग्रोन, म्हणजे कुठल्या सीझनमध्ये तुम्ही क्रॉप घेणार आहात, कुठलं पीक घेणार त्याच्यावर पण कुठलं फर्टिलायझर प्रोव्हाइड करायचं ते महत्त्वाचं आहे. नेचर ऑफ क्रॉप अँड इट्स व्हरायटी, कुठल्या व्हरायटीचं कुठलं पीक घेत आहे ते पण महत्त्वाचं आहे, कुठलं फर्टिलायझर प्रोव्हाइड करायचं त्यासाठी. शोविंग टाईम, प्लांट पॉप्युलेशन, म्हणजे तुम्ही कुठलं पीक घ्यायचं आहे, म्हणजे जे सीड आहे ते सीड सोविंग करायचे किंवा किती अंतरावरती प्लांट पॉप्युलेशन म्हणजे डिस्टन्स किती ठेवायचे ते सगळ्यावरती फर्टिलायझर तुमचं क्वांटिटी डिपेंड असेल. टाईप, क्वांटिटी, टाईम अँड मेथड ऑफ फर्टिलायझर्स. अप्लाइड मेथड, क्वांटिटी अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ इरिगेशन, म्हणजे कुठली मेथड वापरली, फ्रिक्वेन्सी किती आहे इरिगेशनची त्याच्यावर पण डिपेंड असेल. एक्सटेंट अँड मॅनर इन विच वीड्स, पेस्ट अँड डिसीज कंट्रोल, म्हणजे तुम्ही कुठले पेस्टिसाईड वापरणार आहेत किंवा कुठले इन्सेक्टिसाईड वापरणार आहेत, कुठले हर्बिसाईड्स वापरणार वीड कंट्रोलसाठी, ते सगळं तुमच्या फर्टिलायझर्सवरती म्हणजे त्याचं फर्टिलायझरचं कोरिलेशन असेल. पण बाय मॅनिप्युलेशन ऑफ अबव फॅक्टर्स इट इज पॉसिबल टू इन्क्रीज क्रॉप यील्ड फ्रॉम द गिवन रेट ऑफ फर्टिलायझर ॲप्लिकेशन. Then next point is manures. This will be discussed in next lecture. Thank you. Fertilizers are those substances which must be added to soil to improve deficiency of essential element required for plant growth. Today farmers use huge quantity of fertilizers to increase the yield of crops. About 1/4 of world's total crop production is resulting from the use of fertilizers. Then we have to discuss classification of fertilizers. Classification according to there we have to discuss three different classification of these fertilizers. First one, first classification based on agrochemical nature of fertilizers. Second, on solubility of fertilizers. Third, physical properties or physical forms of fertilizers. On that three different bases we have to classify fertilizers. First one, classification according to their agrochemical nature, direct and indirect fertilizers. Direct fertilizers, plant which directly absorb fertilizers are called direct fertilizers. For example, nitrogenous, phosphatic, potash, magnesium, etc. These direct fertilizers are further classified according to their nutrient element present in them. Simple fertilizers, first one. Then second, double or triple fertilizer. Then micro fertilizer, mixed fertilizers. These are direct fertilizers. Which is simple fertilizers? Simple fertilizer contains only one nutrient such as nitrogen, phosphorus and potassium. For example,
तुमचं डेली रुटीनमधलं जर युरिया हे जर फर्टिलायझर कन्सिडर केलं तर हे कशाच्या अंडर येतं? सिम्पल फर्टिलायझर्स. देन डबल ऑर ट्रिपल फर्टिलायझर्स. इट कंटेन्स टू ऑर थ्री न्यूट्रियंट्स, म्हणजे 2 किंवा 3 न्यूट्रियंट्स ॲट ए टाइम. NPK किंवा NP असे 2 न्यूट्रियंट प्रेझेंट असतील डबलमध्ये, आणि ट्रिपलमध्ये 3 NPK न्यूट्रियंट प्रेझेंट असतील. ट्रिपल फर्टिलायझर्स is also called as complete fertilizers because it contain all principal elements like nitrogen, phosphorus and potassium, that is NPK. For example, for double fertilizers 1846 म्हणजे 1846 जे ते तुमचं डबल फर्टिलायझरचं मार्केटमधलं एक्झाम्पल, किंवा ट्रिपल फर्टिलायझरचं 10-26-26 किंवा 12-32-16 हे तुमचे ट्रिपल फर्टिलायझर्स आहेत. वी कन्सिडर इट ॲज अ कम्प्लीट फर्टिलायझर. देन नेक्स्ट, micro fertilizers. Micro fertilizer contains micronutrients like boron, zinc, manganese, copper, etc. It requires in very small amount, or these micro fertilizers required to plant growth in trace amount. Next one is mixed fertilizer. Mixed fertilizer contains several nutrient elements obtained by mechanical mixing of various fertilizer. Then second class of based on which is based on agrochemical nature, indirect fertilizers. The substance which are added to soil to improve its chemical, mechanical and biological property. म्हणजे जे सबस्टन्स आपण जनरली फिजिकल कंडिशन असेल किंवा बायोलॉजिकल कंडिशन असेल ती इम्प्रूव्ह करण्यासाठी वापरतो, अशा फर्टिलायझर्सला आपण इनडायरेक्ट फर्टिलायझर कन्सिडर करतो. फॉर एक्झाम्पल, लाइमस्टोन अँड डोलोमाइट आर यूज टू डिक्रीज द ॲसिडिटी ऑफ सॉईल. ॲसिडिटी म्हणजे जो pH जो आहे तो थोडा इन्क्रीज करणार आहे, त्याच्यासाठी आपण लाइमस्टोन किंवा डोलोमाइट हे फर्टिलायझर्स यूज करतो. देन जिप्सम इज यूज्ड टू इम्प्रूव्ह द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स विथ हाय सॉल्ट कंटेंट. जिप्सम्स पण तुम्ही हे करता, यूज करता. दिस सबस्टन्स कीप द सॉइल pH व्हॅल्यू सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ. जे लाइमस्टोन असेल, डोलोमाइट असेल, जिप्सम हे सॉइलचा जो pH आहे तो न्यूट्रलच्या 6.5 म्हणजे न्यूट्रलच्या जवळ आणून ठेवतात, म्हणजे ॲसिडिक असेल तर इन्क्रीज करतात. हा pH जो आहे तुमच्या प्लांट ग्रोथसाठी 6.5 to 8 हा बेटर आहे प्लांट ग्रोथसाठी. देन second type of classification according to their solubility in the moisture of soil. Then water soluble fertilizer, soil acid soluble fertilizers. First one, water soluble fertilizers. Nitrogenous and potash fertilizers are soluble in water. They are readily assimilated by plants but quickly washed out from the soil by surface water. म्हणजे नायट्रोजनस किंवा पोटॅश इझिली ॲब्सॉर्ब केले जातात पण सॉईलकडनं, पण ते वॉशआउट पण इझिली होतात तेवढंच. देन सॉईल ॲसिड सोल्युबल फर्टिलायझर्स. मोस्ट ऑफ द फॉस्फॅटिक फर्टिलायझर्स आर soluble in acid and they are dissolved much slower. Then third classification according to their physical properties or physical forms. Powder form fertilizers or granulated forms fertilizers. Powder form fertilizers are more hygroscopic. They are washed out quickly by rainwater. For example, superphosphate. सुपरफॉस्फेट सारखे जे फर्टिलायझर्स आहेत इझिली मॉइश्चर कॅप्चर करतात. हायग्रोस्कोपिक म्हणजे इझिली मॉइश्चर जे ते कॅप्चर करण्याची कॅपॅसिटी असते. देन ग्रॅन्युलेटेड फॉर्म्स फर्टिलायझर्स. दिस टाईप आर लेस हायग्रोस्कोपिक. दे आर नॉट वॉश आउट क्विकली बाय रेन वॉटर. फॉर एक्झाम्पल 15-15-15, 20-20-20, etc. These are the examples of granulated fertilizers. Then source of fertilizers. Plant matter, FYM, animal matter, guano means bird excreta, fish refuse and fish bones. Then next point is we have to consider importance of these fertilizers. Green plant produces food by means of photosynthesis process. म्हणजे जे प्लांट आहेत त्यांचं फूड कशापासून, फोटोसिंथेसिस ही जी प्रोसेस आहे त्याच्यापासून तयार करतात. दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड large amount of carbon, hydrogen, oxygen, phosphorus, nitrogen, sulfur, calcium and magnesium. म्हणजे जी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आहे त्याच्यासाठी हे जे इलेमेंट आहेत हे मस्ट आहेत.
This process, this photosynthesis process also required smaller amount of several elements like boron, copper, iron, manganese, chlorine, zinc, and molybdenum. Okay, these elements supplied by fertilizers. म्हणजे हे जे फोटोसिंथेसिसची प्रोसेस असेल किंवा दुसरे काही प्रोसेस असतील प्लांटच्या ग्रोथसाठी रिक्वायर्ड, त्याच्यासाठी जे मायक्रोन्यूट्रिएंट आहेत हे आपण कशा थ्रू प्रोव्हाइड करतो, तर फर्टिलायझरच्या फॉर्मॅटमध्ये प्रोव्हाइड करू शकतो प्लांटला. देन डिफरंट फर्टिलायझर्स. फर्स्ट वन नायट्रोजनस फर्टिलायझर्स, फॉस्फॅटिक फर्टिलायझर्स, पोटॅशिक फर्टिलायझर्स, कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर्स, मिक्स्ड फर्टिलायझर्स. दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ फर्टिलायझर्स. म्हणजे नायट्रोजनस फर्टिलायझरमधनं सोर्स काय तुमचा नायट्रोजन, फॉस्फॅटिक फर्टिलायझर्समधनं डिफरंट प्रोसेस होऊन ते फॉस्फेट डायरेक्ट फॉस्फेट अवेलेबल असतो का, नाही तर फॉस्फेटचे फॉर्म्स अवेलेबल असतात, डिफरंट कॅटॅनिक ॲनॉनिक फॉर्म्स, ते तुम्हाला नंतर प्लांटमध्ये. नंतर पोटॅशिक फर्टिलायझर्स, त्याच्यामध्ये पोटॅशियमचे वेगवेगळे फॉर्म्स अवेलेबल असतील, ते तुम्ही प्लांटच्या ग्रोथसाठी युजफुल असतील. नंतर कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर्समध्ये मायक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरे जे आहेत, किंवा मिक्स फर्टिलायझर्समध्ये हे जे मॅक्रो प्लस मायक्रोन्यूट्रिएंट्स तुम्ही ॲड करून प्रोव्हाइड करू शकता. The next point is time and method of fertilizer application. To obtain maximum benefit from fertilizer, it must be applied at proper time and proper proportion. म्हणजे जर आपल्याला फर्टिलायझरचा बेनिफिट घ्यायचा असेल, म्हणजे प्रॉपर ग्रोथ जी प्लांटची ती होण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, तर फर्टिलायझरचं जे ॲप्लिकेशन आहे ते प्रॉपर टायमिंगला किंवा प्रॉपर प्रपोर्शनमध्ये झालं पाहिजे किंवा प्रॉपर मेथडने झालं पाहिजे. देन वी हॅव टू डिस्कस ॲप्लिकेशन ऑफ फर्टिलायझर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ फर्टिलायझर, टाईप ऑफ सॉईल, टाईप अँड नेचर ऑफ फील्ड क्रॉप, टाईम ऑफ ॲप्लिकेशन. म्हणजे फर्टिलायझर्स ॲप्लिकेशन कशावर डिपेंड आहे तुमचं, नेचर ऑफ फर्टिलायझर्स, कुठलं फर्टिलायझर आहे ते, टाईप ऑफ सॉईल कशा पद्धतीची आहे, नेचर, देन टाईप अँड नेचर ऑफ फील्ड क्रॉप, म्हणजे तुमचं फील्डमध्ये कुठलं क्रॉप तुम्ही घेताय त्याच्यावरती पण कुठलं फर्टिलायझर्स यूज करायचं ते महत्त्वाचं आहे. देन टाईम ऑफ ॲप्लिकेशन, कधी तुम्हाला त्या प्लांटला प्रोव्हाइड करायचं आहे ते पण महत्त्वाचं असतं. देन सिलेक्शन ऑफ टाईम फॉर ॲप्लिकेशन ऑफ फर्टिलायझर डिपेंड्स ऑन स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ. जो सिलेक्शन टाईम आहे, ज्यावेळेस तुम्ही खतं जे ती देणार आहात प्लांटला, ते प्लांट कुठल्या स्टेजमध्ये ग्रोविंगच्या त्याच्यावर डिपेंड असेल का. प्लांट रिक्वायर्स लेस नायट्रोजन in early stage of growth but require maximum during the growth period. Nitrogen required by plant throughout the lifetime. म्हणजे नायट्रोजन हे जर इलेमेंट न्यूट्रिएंट कन्सिडर केलं तर हा तुमचा सुरुवातीचे जी प्लांटची ग्रोथ आहे त्याला कमी रिक्वायर्ड असतो, पण जसं जसं ग्रोथ होत जाईल प्लांटची, तसं नायट्रोजनची रिक्वायरमेंट वाढत जाते. फॉस्फरस रिक्वायर्ड मॅक्झिमम ड्युरिंग अर्ली ग्रोथ पिरियड, they are slow releasing therefore applied before. म्हणजे फॉस्फरस हे सुरुवातीला जे प्लांटची ग्रोथ आहे इनिशियल स्टेजमध्येच रिक्वायर्ड असतं मोस्टली. देन पोटॅश शुड बी अप्लाइड ड्युरिंग द सोविंग टाईम. ज्यावेळेस तुम्ही प्लांटेशन करता किंवा बियाणे वगैरे पेरता त्याच वेळेस पोटॅश अप्लाय केलं पाहिजे, तर त्याचा चांगला इम्पॅक्ट होतो आपल्या ग्रोथवरती प्लांटच्या. Sandy soil requires more application of all types of fertilizers to avoid loss of nutrients through the leaching. Then correct method of fertilizer application. Nature of fertilizer, सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म, त्याच्यावरती आपण डिपेंड करणार आहोत. सॉलिड फॉर्ममधले फर्टिलायझर्स कुठल्या मेथडने अप्लाय करायचे आणि लिक्विड फॉर्ममधले फर्टिलायझर्स कुठल्या मेथडने अप्लाय करायचे. मेथड्स ऑफ अप्लाइंग सॉलिड फॉर्म फर्टिलायझर्स. आता हे काही मेथड्स दिल्यात की जे तुम्ही सॉलिड फॉर्म फर्टिलायझरसाठी अप्लाय करू शकता. ब्रॉडकास्टिंगच्या सब टू मेथड्स. ब्रॉडकास्टिंग ॲट प्लांटिंग, बेसल ॲप्लिकेशन, टॉप ड्रेसिंग. देन सेकंड प्लेसमेंट थ्रू सोल प्लेसमेंट, डीप प्लेसमेंट, लोकलाइज प्लेसमेंट. थर्ड वन band placement, in which there are two sub type of applications, hill placement and row placement. Then method of applying liquid form fertilizers.
starter solution, foliar application, direct application of liquid fertilizers to soil, application through irrigation water. म्हणजे लिक्विड फर्टिलायझर्स हे स्टार्टर सोल्युशन, फॉलियर ॲप्लिकेशन किंवा डायरेक्ट ॲप्लिकेशन ऑफ लिक्विड फर्टिलायझर थ्रू टू सॉईल म्हणजे अशा आणि ॲप्लिकेशन थ्रू इरिगेशन वॉटर ह्या 4 मेथडने तुम्ही लिक्विड फर्टिलायझर प्रोव्हाइड करू शकता सॉईलमध्ये. देन फर्स्ट वन, मेथड of applying solid form fertilizers, in which first broadcasting. In this type, distribute fertilizers evenly and uniformly spread over the entire soil before being plugged. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्हाला पिकाची लागवड करताय किंवा हे करता पेरणी वगैरे त्याच वेळेस हे ब्रॉडकास्टिंग केलं जातं इव्हनली सगळीकडे इक्वल अमाऊंटमध्ये. ब्रॉडकास्टिंग ॲट प्लांटिंग बेसल ॲप्लिकेशन to distribute fertilizers evenly and with the part or throughout the plug layer. To apply large quantities can be safely applied at time of planting with seed and fertilizer drill. ज्यावेळेस तुम्हाला ब्रॉडकास्टिंग ॲट प्लांटिंग म्हणजे तेच ज्यावेळेस तुम्ही पेरणी किंवा लागवड करणार आहात त्यावेळेस हे फर्टिलायझर्स इव्हनली तुम्ही जे काही तुमचे वाफे असतील सरे असतील त्याच्यामध्ये प्रोव्हाइड करायचं. हे पण त्याचीच इमेज असेल. देन top dressing. It is not done when the leaves are wet. For growing plant, only nitrogenous fertilizers are applied to soil. म्हणजे सकाळच्या वेळेस काय असतं जे दवबिंदू आपण म्हणतो त्यावेळेस हे टॉप ड्रेसिंग मेथड आपल्याला यूज नाही करायचे. थोडंसं दवबिंदू हे गेल्यानंतर कमी झाल्यानंतर त्याचं म्हणजे थोडंसं ऊन पडल्यानंतर हे टॉप ड्रेसिंग जी मेथड आहे ती तुम्ही अप्लाय करू शकता. देन थर्ड वन, placement. Fertilizers are placed irrespective of the position of seed or growing plant before sowing or after sowing of the crop. It is done by following method. म्हणजे हे जे तुम्ही प्लांट लावायच्या आधी किंवा प्लांट काढल्यानंतर अप्लाय करायचं. प्लग सोल प्लेसमेंट. ड्युरिंग the process of plugging, the fertilizers is placed in continuous band at the bottom of furrow. Each band is covered with next furrow. Seeds can be sown anywhere on the bands. म्हणजे हे तुम्ही शेणखत वगैरे प्रोव्हाइड करता ना फर्टिलायझर्स ते तुम्ही पीक गेल्यानंतर पीक करताना नंतर नांगरणी वगैरे करता त्या टाईपची मेथड आहे तुमच्या थोडक्यात. देन डीप प्लेसमेंट. इन दिस मेथड nitrogenous fertilizers are placed in the reduction zone where it remains in the form of NH3, prevent any loss by surface drain off. हे डीप प्लेसमेंट ज्याच्यामध्ये नायट्रोजन जो आहे तो स्टोअर म्हणजे ॲज इट इज राहायला पाहिजे. देन लोकलाइज प्लेसमेंट. व्हेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फर्टिलायझर्स इज रिक्वायर्ड. Fertilizers is placed near to or along with seeds. It controls weeds, reduces fixation of potash and phosphate. म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला ज्यावेळेस सीड जे हे फिक्स करताय लागवडीच्या वेळेसच तुम्ही हे लोकलाइज प्लेसमेंट ही यूज करताय. वेरियस मेथड, कॉन्टॅक्ट प्लेसमेंट और ड्रिल प्लेसमेंट. Seeds and fertilizers are drilled together at the time of sowing. It is very useful for applying to wheat, बाजरा, ज्वार, कॉटन. म्हणजे ज्यावेळेस पेरणी करताना ज्वारीची, बाजरीची, गव्हाची त्यावेळेस पेरणीबरोबर खतं पण पेरायची त्याला आपण कॉन्टॅक्ट प्लेसमेंट और ड्रिल प्लेसमेंट कन्सिडर करतो. देन रो प्लेसमेंट. फर्टिलायझर्स आर अप्लाइड इन बिटवीन द रो ऑफ क्रॉप्स. म्हणजे रो येतं क्रॉपिंग प्लांटचे त्या रोमध्ये तुम्ही रो प्लेसमेंट ही मेथड यूज करू शकता. देन साईड ड्रेसिंग. In this method, fertilizers are applied around the plant or any one of the following method. Fertilizers are applied to the broad row crops like sugarcane, tobacco, etc. Apply straight fertilizers around the base of plant, mango, apple, grapes, papaya. म्हणजे हे जे तुमचे फळझाड आहेत ह्याला तुम्ही साईडने सर्कल इमेजमध्ये दिसतात त्या पद्धतीने यूज करू शकता. किंवा मग आणखी जे शुगर केन टोबॅकोचे प्लांट असतील त्याला पण तुम्ही साईड ड्रेसिंग ही जी मेथड ती अप्लाय करू शकता. देन बँड प्लेसमेंट. इट रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलायझर्स इन बँड्स. बँड प्लेसमेंट is of two types. Hill placement. In this method, fertilizers are placed close to the
क्लोज टू द प्लांट इन बँड्स, म्हणजे जे तुम्ही बेड तयार करताना त्या मेथडमध्ये बँड प्लेसमेंट यूज केली जाते मेथड. देन रो प्लेसमेंट, ही पण बेडमध्येच यूज केली जाते जनरली. वेन द क्रॉप्स लाईक शुगर केन, पोटॅटो, मेज, केरियल्स एक्सेट्रा आर sown close together in rows, the fertilizers is applied in continuous band on one or both side of the row, which is known as row placement. म्हणजे तुम्ही सरीच्या दोन्ही साईडनी पण अप्लाय करू शकता किंवा तुम्ही वेगवेगळ्या बेड्स तयार करून पण करू शकता. देन मेथड ऑफ अप्लाइंग लिक्विड फर्टिलायझर्स.